हरियाणा सरकार ने सब तो पहला पत्रकारां नूं पेंशन देण दा जिहड़ा ऐलान कीता सी 10,000 दा ऐलान होया सी। हरियाणा दी सरकार पत्रकारां दे प्रति जितनी संवेदनशील है, शायद उस तरह के विचार किसी होर स्टेट बड़े घट लैवल ते हुंदे है। उन्हां नूं अगर 10,000 रुपया महीना घर बैठे 7 तरीक नूं पूरी होण तो पहले पहुँच जाता है तो उन्होंने मन च कितनी खुशी होंदी होगी। जेकर आप किसान जथेबंदियों की गल करिए, अखबारों की हैडलाइनस ये भी आईयां ने कि किसान जथेबंदियों की आपस में एक मत नहीं हैगी। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होंदी है, अलग अलग महत्वाकांक्षा होंदी है, तो वो धीरे धीरे फुट के बाहर आउंदी है। 6 महीने पहले होर तरह की गल सी, होर तरह दा जोश सीगा। एक सवाल ये भी उठता है ना, क्योंकि एक पासे सरकार है तो दूजे पासे पूरे देश की जनता है, फिर राजा उत्ते है या प्रजा उत्ते है? साडे पंजाब ते हरियाणा च की हैगा, आड़त बहुत मजबूत है। उन्हां दे दिमाग च कुछ लोगों ने पाता भी तुहाडी दुकानां बंद हो जड़ियां, तुहाडियां मोदी जिहड़ा है तुहाडी वो खोलेगा अपना दलाली जिहड़ी तुहानूं मिलदी हैगी है, तो तुहाडा सारा नाश हो जाएगा। चढ़दी कला टाइम टीवी चैनल ते तुहाडा स्वागत है। तुहाडे नाल मैं हाँ हरदीप कौर विर्क ते साडे अज दे इस प्रोग्राम खास मुलाकात दे विच साडे नाल हाज़र ने श्री विनोद मेहता जी, प्रिंसीपल मीडिया एडवाइज़र CM हरियाणा। अज असीं इन्हां दे नाल गलबात करांगे, क्योंकि जिहड़ी अज दी साडी खास गलबात होण जा रही है, जे असीं मौजूदा दौर की गल करिए तो मौजूदा दौर दे विच पूरे देश भर दे विच करोना महामारी, किसानां दा मुद्दा, वाइट फंगस, ब्लैक फंगस, इन्हां सारियां चीज़ां ने देश नूं किते ना किते जिहड़ा हैगा है जिहड़ा माहौल है अपसैट होया होया। तो इन्हां सारियां गल्लां दे उत्ते मेरे नाल गलबात करने लई हाज़र ने विनोद मेहता जी। सर वेलकम जी। धन्यवाद मैडम। सर सब तो पहला तुहानूं बहुत बहुत बधाई, क्योंकि जिस पद ते तुसीं आके अज विराजमान होए आ, बहुत सारे लोगों की इच्छा हुंदी है कि इस पद तक पहुँचण बड़ी मेहनत करनी पई होएगी। तुहाडी बैकग्राउंड सब तो पहला सवाल, क्योंकि पत्रकारां दे नाल संबंधित है, तो मेरा पहला सवाल ही पत्रकारां दे नाल संबंधित होएगा। जदों पहली पिछले समय की आप गल करिए तो हरियाणा सरकार ने सब तो पहला पत्रकारां नूं पेंशन देण दा जिहड़ा ऐलान कीता सी 10,000 दा ऐलान होया सी। हुण तुसीं अज जिस पद ते आए हो, अगे पत्रकारां दे लई खास तौर ते साडे लई की करन जा रहे हो? देखो मेरे ख्याल च अगर जे तुसी सारे देश के जिन्ने भी दूसरे राज्य है, अगर सब नूं अगर तुसी स्टडी किया होगा तो हरियाणा की सरकार पत्रकारां दे प्रति जितनी संवेदनशील है, शायद उस तरह के विचार किसी होर स्टेट बड़े घट लैवल ते हुंदे है। मैं तुहानूं क्योंकि मैं खुद पत्रकार रहा तो मेरी भी जिंदगी 500-600 रुपये महीने की तनख्वाह तो शुरू हुई है जी। असी सारा दिन जिहड़ा है उस 20 कालम खबर लिख देंदे सीगे, पूरा पन्ना भर देंदे सी। मैं नवभारत टाइम्स सीगा ते सानूं महीने का 1500-1600 का चैक आउंदा सीगा जी, है ना। बहुत जोर लाने के बाद तो मैं वो फील कर सकदा कि एक जिला लैवल ते जिहड़े पत्रकार काम करते हैं, हुण तक खैर बहुत चेंज है, प्रोफेशनल अप्रोच आ गई, अच्छी सैलरी 2-2, 3-3 लाख रुपये सैलरी भी है, लेकिन वो जमाना बड़ा औखा सीगा पत्रकारां वास्ते। तो जे मैं उस जमाने की कल्पना करके अज मैच करदा तो तुसीं अंदाज़ा लाओ कि मेरी उम्र दे या मेरे तो 5 साल बाद वाले 60 साल की एज के जिहड़े लोग अपनी सारी जिंदगी कलम तोड़ के थक गए तो हुण थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, तो कमाई का कोई सोर्स नहीं। उन्होंने अगर 10,000 रुपया महीना घर बैठे 7 तरीक नूं तरीक पूरी होने तो पहले पहुँच जाता है तो उन्होंने मन च कितनी खुशी होंदी होगी, ये तुसीं अंदाज़ा ला लो। तो उन्हों दा अपना उन्होंने बच्चों का व्यवहार उन्होंने प्रति कितना अच्छा हो गया होएगा, तुसीं ये अंदाज़ा लाओ कि बच्चों को जो ये लगता है कि पिता जी तो आपके पैसे आते तेरे ते डिपेंड नहीं है, तो बच्चे का व्यवहार आपके प्यो के प्रति बहुत चेंज हो जाता है। और सम टाइम की होंदा है कि प्यो नूं तो 10,000 रुपये पेनशन आती है तो मुंडा 5,000 भी नहीं कमाता, तो वो होर ज़्यादा सेवा करता भी ये बाबे के 10,000 चो मैं कोई 2,000 मैं मार ला। कुल मिला के मैं एक व्यवहारिक गल दस रहा कि ये बहुत ही इमोशनली ये रकम वैसे बेशक 5 अंकां च लगती है, हुण तां ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਿਆ भी नहीं ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 10,000 रुपये ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ फैसला लिया 4 साल पहले, वो बहुत ही अच्छा फैसला है। और तुसी जिहड़ी गल पुछी है कि जी अगे की करना है, तो तरक्की की कोई सीमा नहीं होंदी, ਇਹਦੀ कोई लिमिट नहीं होंदी। कोशिश करांगे कि जे महंगाई वधी है तो थोड़ा बहुत बेनीफिट जिहड़ा है पेंशन थोड़ा बहुत होर बेनीफिट करन दी कोशिश की जाए, तो गल करांगे मुख्यमंत्री जी नाल। मना तो करते नहीं, गल करनी पैंदी है, करांगे तो
ਰੱਬ ਅੱਛਾ ਹੀ ਕਰੂਗਾ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੂਸਰੇ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰੱਖੀ ਜੀ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਅਗਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਭਟਕਣ ਦੇ ਰੀਜਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕੁਝ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜੀ MSP ਚਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, MSP ਚਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ MSP ਚਲਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਕਹਿਤਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਵੀ MSP ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ MSP ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ MSP ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ MSP ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ MSP ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ। MSP ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ MSP ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਸੇ ਘਰ 'ਚ ਗਏ ਹੈ ਅਤੇ MSP 'ਤੇ ਹੀ ਗਏ, ਕੋਈ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਜਾ ਉੱਤੇ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਏ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਆੜਤ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਜੀ, ਆੜਤੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬੈਂਕ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਆਪਣਾ ਦਲਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੁਣ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ 86-87 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਜਾਂ ਪੌਣੇ ਦੁੱਗਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆੜਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆੜਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆੜਤੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਆੜਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆੜਤੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਲਾਏ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਕ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਡਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਅਲਾਓ ਕਰੇਗਾ? ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵੀ ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕਰਕੇ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਗਰ 100 ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 1000 ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਜੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਗੱਲ ਕਰੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੇਕਰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਖੂਬੀ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਲਈਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਉਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਆਂਤਰਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਰੀਜਨਸ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ, ਟੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ
ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ 1 2 3 ਹੋਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੌਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2020 'ਚ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਈ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 2021 ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡੇ 1.5 ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡੇ ਦੁਗਣੀ 2 ਗੁਣਾ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 3 ਗੁਣਾ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਐਸਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ 6 ਗੁਣਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ 2 ਮਰੇ ਸੀ, ਐਤਕੀ 12 ਮਰ ਗਏ, 10 ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੱਕੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਸ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਨਤਾ ਖੁਦ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਂਤਰਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਮਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪਰਦਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛੋੜੋ, ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਨਯੂਜੂਅਲ ਕੱਟ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੇਗੀ। ਇਹ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਹਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਟੀਲ ਦੀ ਰੋਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਇਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਜਾਊਗਾ। ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ PM ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੂਰ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਮਰ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਓ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਚੁਟਕਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਿਰ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ, ਪੂਰੀ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਚਿੱਠੀ ਦਾ। ਚਿੱਠੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਹਾਂ, ਥੱਲੇ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੀ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸੋਚ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, 32 ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ UT ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਵੇ ਪਹਾੜ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਇਹ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਖਾਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਚਾਹੇ 32 ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਚਾਹੇ 40 ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਧੀਰੇ-ਧੀਰੇ ਫੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਦੀ ਨਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਅਪਰੋਚ ਤਾਂ ਬਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਸਰ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 37% ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ 6% ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ 6% ਨਹੀਂ, ਇਹ 2.5-3% ਵੇਸਟੇਜ ਹੈ। 2.5-3% ਵੇਸਟੇਜ ਦਾ ਕੋਈ
तरीका नहीं दसिया कि वैक्सीन पूरी शीशी गुम हो गई है या पूरी शीशी खराब हो गई है या वैक्सीन जी वो क्वांटिटी सी वो 3% घट यूज हुई है। मेरा जोड़ा अपना ये सोने वर्गी चीज़ है अज की डेट गौरमेंट वास्ते जी बई पैसा दे सकते हैं पर ये ऐसी चीज़ है जी अज पैसे नाल भी मिलनी औखी है। तो मैनू नहीं लगता भी कोई डॉक्टर तो कोई सरकार है जी मूर्खता करनगे कि वो उन्होंने खराब होने देन। कोई एक्सीडेंट हो गया कुछ अलग गल है, वो दुनिया है। जो तुसी वैक्सीन लगवाते हो या दुनिया का किसी तरह का भी इंजैक्शन लगवाते हो तो डॉक्टर पहले वो सूई दे विच हवा चैक करता है कि हवा ठीक चल रही है कि नहीं। तो एक बूंद गिरदी है अगर तो वो तुसी वेस्टेज मनते हो तो मैं समझदा वो वेस्टेज नहीं है जी, वो होनी है। वो कोई इंजैक्शन ला लो, चाहे टेरामाइसिन ला लो, तो चाहे पेंसिलिन ला लो, तो चाहे कोरोना की वैक्सीन ला लो, वो ना एक डिप गिरदी है, वो वेस्टेज है। हाँ, चैकिंग के परपज वो लोगों को ठीक ठाक वैक्सीन लगे दिक्कत ना आए उस करके करी जाती है। तो वो तो वैक्सीन वेस्टेज है नहीं। तो वेस्टेज का कोई तुहाडे कोल होर कैलकुलेशन है तो फिर मैं तुहानूं पता करके जवाब दे दूँ जी। तो ये मैं तो सब गल करिए कि जी करोना महामारी तो तुसीं वधाई दे पात्र हो। हरियाणा सरकार ने काफ़ी हद तक जी हैगी रोकथाम कर ली है, पर फिर भी जेकर हुण अगे गल करिए तो अगली महामारी ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, ये सारिया चीज़ां आ गई ने। ये अगे किस तरीके के स्टैप चुके जा रहे हैं? चिंता भी है तो संकट तो डर भी है, ये कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार दो तीन गल्लां ते खूब ढंग नाल काम कर रही है कि एक तो पोस्ट कोविड इफैक्ट बहुत आ रहे हैं जी। ਜਿਹੜੇ लोग कोविड तो ठीक हो गए है उन्होंने एक तो हार्ट का बड़ा इफैक्ट आ रहा है, दूजा उन्होंने मनोविग्यानिक बहुत बुरी तरह असर होया है। फैमिली च अगर मान लो 10 आदमियों को कोरोना आया, एक की डैथ हो गई, 9 ठीक भी हो गए, तो 9 लोग हाली तक उस मौत को भुले नहीं है। तो उन्होंने भी किसी न किसी रूप उन्होंने कोई बीमारी या कोई संकट आने की संभावना बची हुई है। सरकार वो सारी चीज़ों पर ध्यान रखे हुए है। असी आपके सिस्टम को हर कोशिश है कि अपग्रेड करिए। कल ही सारे डीसीज नूं चिट्ठी गई है कि भी तुहाडे कोल कोरोना के टाइम जिन्ने भी इक्विपमेंट्स डोनेशन तो आए है या सरकार की तरफों आया है उन्होंनी लिस्टिंग करके तो हुण मरीज़ घट गए, उस समान नूं कित्थे रखना है और वो कदों यूज होएगा, किवें यूज होएगा, इसकी पूरी प्लानिंग बना के साडे कोल भेजो। उहदे पिछे सीएम साहब की कंसोलीडेटेड एक अप्रोच है कि कई बारी हुंदा कि हुण तां महामारी की गर्मी सारे अफसरों ने लग के जुट के काम निपटाता, बाद लोग ठंडे पै जाएंगे तो समान साडा गुल हो जाएगा, इधर उधर खिंड जाएगा, तो फिर लोड़ पैगी तो फिर तवा दोबारा जोड़ना पेगा। इस करके उन्होंने पहले ही सीएम साहब ने कहता भी इसकी लिस्टिंग कर लो तो सारी रिपोर्ट हरियाणा सरकार को हैडकुआटर पर होनी चाहिए, किहड़े जिले में की चीज़ कित्थे पई हुई है, ताकि दोबारा लोड़ पवे तो उन्होंने इस्तेमाल किया जा सके जी। सर ये नाल गल करिए कि जो कोरोना महामारी आई है तो लोग जो वैक्सीन लगवाने लई रैडी नहीं सी हैगे, हुण जो वैक्सीन की कमी आ गई है तो लाइनां लगियां हुई ने, हुण किस तरीके के प्रयास ने? नहीं, वो कमी नहीं आई, वो लोगों ने स्पीड वधाती। पहले लोग अवॉइड कर रहे थे, कुछ लोगों को डर भी सीगा जी बुखार होंदा है, कुछ नूं ये सीगा भी दर्द होंदा है, कई दिन घर रहना पेगा। एक समस्या तुहानूं होर भी दस देना जी नोटिस नहीं आई, जिहड़े लोग रेगूलर शराब पींदे है वो उन्होंने वैक्सीन इस करके नहीं लवाई कि यार 2-3 दिन दारू छड्डनी पैगी, डॉक्टर कहेगा दारू नहीं पीनी। तो वो सारे हुण वो दारू तो भी जिहड़ा ना मौत जिन्हें जो डराया है तो उन लोगों की अवेयरनेस आ गई कि भी नहीं यार इनू लाना है तो कोई नुकसान नहीं। हुण वही लोग जिहड़े कहंदे सी ताप हो जाता है, हुण वही कहंदे जी मैनूं जल्दी लाओ जी, है ना। तो इस करके थोड़ा डिमांड एंड सप्लाई मैच होंदे होंदे कोई साइकिल बनते थोड़ा जिहा समय लगेगा, लेकिन सैटल हो जानियां चीज़ें, क्योंकि केंद्र बहुत चिंतित है। मोदी जी पर्सनल देखो, पिछली बारी जो कोविड होया सी देश का पूरे वर्ल्ड का किसी कंट्री का प्रधानमंत्री देख लो, साडा प्रधानमंत्री सवेरे 7 बजे लग जाता सीगा तो रात को 12 बजे तक वह दिमाग सिर्फ कोविड महामारी मैनेजमेंट होंदी सी। अज भी वह यही हाल है महामारी, और वो जोड़े एसोसीएट चीफ मिनिस्टर ने वो भी देख लो सवेरे उठते लग जाते हैं तो रात को मतलब साढ़े चीफ मिनिस्टर ने तो ऑक्सीजन तो चलो जिमें मर्जी उन्हें जिस भाव से अरेंज की, वो तो रात को जोड़ा ना ट्रक वाले का रूट भी तय करके सोंदे सी भी जोड़ा उड़ीसा तो मेरा कंटेनर लैके ट्रक चलिया है वो किन्ने घंटे पहुँचूगा तो कित्थे पहुँच गया है, तो उन्होंने कोई रस्ते कोई ट्रक लुटता नहीं लैगा, उन्होंने एस्कॉर्ट पुलिस तक दी, तो वो एक मिनट की मूवमेंट उन्होंने ध्यान रखी भाई अगर जेड़े टाइम पर पहुँचना उस टाइम पर पहुँचा कि नहीं पहुँचा। तो इस तरह मोदी जी की लीडरशिप बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स ने बड़ा मेहनत करके मतलब लड़ाई लड़ी है, कोई खाली नहीं बैठा एक भी जी। सर अज का सेहत मंत्री अनिल विज जी का जो बयान है उन्होंने कहा है कि मैडिकल कॉलेज में जो निर्देश दे दिते हैं कि पहला 20 बैडड से हूँ 70-75 बैड हर एक जो मैडिकल कॉलेज करन, ये कितनी देर से जी कंप्लीट हो जाएगा सारा काम? ये पता है योजना बहुत अच्छी है, वो मैं रीजन दसदा कि जे ब्लैक फंगस का जो मरीज़ होंदा है ना
ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ENT ਦੀ ਨੱਕ, ਕੰਨ, ਅੱਖ, ਈਵਨ ਨਿਊਰੋ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਨਿਊਰੋ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਖ, ਨੱਕ, ਕੰਨ, ਦੰਦ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਨਿਊਰੋ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ 20-20 ਬੈੱਡ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਜੀ ਨੇ ਵਧਾਤੇ 75 ਕਰਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਵੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, 2-2.5 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸੈਕਿੰਡ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਆਉਣੀ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ COVID-19 ਆ ਰਿਹਾ। ਡਰਾਉਣਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਉਂ ਲਈਏ, ਅੱਛਾ ਸੋਚੋ, ਈਸ਼ਵਰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਦੂਜੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਤੀਜੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਪਟ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਹਿਰ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਆਦਮੀ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਤੇ ਮਾਨਵ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼? ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਕੌਮ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟਣ ਤੇ ਆਪਦੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ CM ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿਨੋਦ ਮਹਿਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਟਰ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਨਿਚੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਟਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।